सत आवे। सो सतगुर माहे समाना, एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। कल्याण महला चौथा। संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काढ़ी बाँक कीजै। जे आत्म का सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजै। जे वड भाग होए अतनीका, ता गुरमत नाम दृढ़ीजै। सब माया मोह बिखम जग तरियै, सहज हर रस पीजै। माया माया के जो अधकाई, विच माया पचै पचीजै। अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा, अहंकार पार लद लीजै। नानक राम 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 ते गत कीजै। सतगुर मिलै ता नाम दृढ़ाए। राम नाम रलै मलीजै। नानक राम राम
राम राम राम राम ते गत कीजै सतगुर मिलै ता नाम दृढ़ाए राम नामै रलै मलीजै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द 1326 अंग ते दर्ज है। इस दे पहले 4 बंदां दी विचार आप जी ने कल सरवण कीती सी। अंतले 4 बंदां दी विचार अज आप जी ज्ञानी जीवा सिंह जी दमदमी टकसाल चौक मेहता वालिया पासों सरवण करोगे। 2 दिन का आप जी का समा है साढ़े पास। अज वदैगी भी है संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत संचार हर ऐतवार होंदा है। 11 बजे का समा है। 9 बजे तक केसी स्नान करके पहुँचो। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप बन चुकी है। आप जी अपने फोन कंप्यूटर विच डाउनलोड करके जो 18 तो 20 घंटे बाणी की अमृत वर्खा होंदी है उसका ऑडियो वीडियो घर बैठ के आनंद मान सकते हो। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाइए। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है सच्चे पातशाह सेवकां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, कारोबारां विच वाधे बख्शने, गुरु के लंगरां दी रसद विच जो समय की लोड़ है वह है देसी घ्यो की। बहुत सारे परिवारां ने सेवा भेजी है, उन्हां दा धन्नवाद। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब अगले साल 2021 में आ रहा है। जिन्हां परिवारां ने गुरुद्वारा सीसगंज साहब जी के सुंदरीकरण में सेवा करनियां होण वो दिल्ली कमेटी के नाल संपर्क कर सकते हैं। बंगला साहब की सारी किचन नवी बन रही है। एको ही परिवार ने बहुत गुरु की कृपा हुई कि उन्होंने सेवा अपनी झोली पवाई है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन बहुत छेती बड़ी दुनिया की आधुनिक लेटेस्ट ये किचन होएगी। समा भी थोड़ा लगेगा और लंगर भी वड्डी गिणती विच तैयार होया करेगा। सो ये सेवावां गुरु घरां दियां हन भाई। जिहड़े गुरु दे प्यार वाले हन वो अपनियां झोलियां भरदे ने। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जियो कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही, बेसुमार अथाह, अगणत अतुलै,
ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੰਤੋ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਹਾ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਬੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ। 4 ਬੰਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਤੋ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਹਾ ਕੋ ਕੀਜੈ। हे ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, हे ਸੰਤ ਜਨੋ, हे ਭਾਈਓ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜਹੁ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਵੀਜੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੋ। ਆਤਮ ਸੁਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਗਮੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ।
पर गुरबाणी दे विच एक इहो जे सुख की गल कीती है जिन्हों नाम दिता आनंद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ये सुख ते दुख दोवां ही बिरतियां तो उपर जिहड़ी चीज़ हुंदी उहनूं आनंद कहा जाता है। आत्मा जिहड़ी साडी रूह है ये शरीर ते मन दे संबंध करके सुख ते दुख नूं भोगदी है। जदों ये पता लग जाता है कि शरीर ते मन नालों आत्मा पासे है तो फिर सुख दुख का असर होणों हट जाता है। फिर वो आनंद की अवस्था दे विच चले जाते हैं। जिवें परमात्मा ते हरेक दे शरीर दे विच बैठा है पर फिर भी संसार दुखी क्यों है, मनुख टेंशन दे विच क्यों रहिंदा है। तां आत्मा दा जां परमात्मा दा जिहड़ा सुख रूप गुण है वो असीं बाहर संसार दे विचों लभदे हां, अंदर शरीर दे विचों उहदी भाल नहीं करदे। इस करके सारी उम्र लंघ जाती शरीर नूं सुख दिंदिआं, सुख लभदा ही किते नहीं। सारी उम्र बतीत हो जाती है शरीर नूं सुखी करदिआं पर अजे तक शरीर नूं सुख मिलिया नहीं कितों। धार्मिक ग्रंथां दे विच बड़े सोहणे विचार आउंदे ने कि शरीर जिहड़ा है ये परमात्मा दा मंदिर है। परमात्मा इस शरीर दे विच है। फिर सवाल पैदा होंदा है भी फिर बंदगी करन दी की लोड़ है, सिमरन करन दी की लोड़ है, सेवा करन दी की लोड़ है। तां जिवें कपड़े दे विच जिहड़ा चिट्टे रंग दा कपड़ा है तां चटियाई जिहड़ी है उहदे विच पहिलां ही बैठी है। सिर्फ असीं बाहरों साबण ला के, मसाले पा के, कैमिकल ला के उहदी मैल कढ़दे हैं, चिट्टा वो पहला ही है। इसे तरह नाम सेवा सिमरन ये साडे हिरदे दी मैल नूं दूर करदे ने। परमात्मा पहला ही शरीर दे विच बैठा है और नाम सेवा सिमरन तो बिना परमात्मा जिहड़ा शरीर च भी बैठा है, हर थां ते भी बैठा है, उहदा कोई लाभ नहीं है। लाभ उदों हुंदा है जदों सेवा सिमरन गुरबाणी नाम दे नाल उहनूं प्रगट कर लईदा है। जिवें धरती दे विच पानी है पर उहदा की लाभ, ना तो वो पीण दे काम आउंदा है, ना इशनान दे काम आउंदा है, ना वरतण दे काम आउंदा है। पर जे उसे पानी नूं बाहर कढ के सरोवर का रूप दे दिता जाए या नलके राही, मोटरां राही, पंप राही बाहर कढ़िया जाए तो फिर वो पीण दे काम भी आउंदा है और रोज़ वरतण दे काम भी आउंदा है। मनुख दे बड़े स्वार्थ सिद्ध करता है। इसे तरह जिहड़ा वाहिगुरू परमेश्वर साडे शरीर दे विच बैठा है उहदा की लाभ है? कोई लाभ नहीं है। जे सेवा सिमरन रूपी कईयां दे नाल खूह पुट्टिया जावे जप तप दा तां फिर वो वाहिगुरू रूप जिहड़ा जल है वो साडे स्वार्थ भी सिद्ध करता है ते जिंदगी दे विच काम भी आउंदा है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जिहड़ा आत्म सुख है ये गुरबाणी दे राही प्राप्त होता है। गुरबाणी रूपी बांह कढ़ के सच्चे पातशाह ने ये उच्ची बुलंद आवाज़ दे विच उपदेश दिता है। गुरबाणी श्रोमणी है और साडे उधार वास्ते संसार दे विच आई है। सतगुरु कहंदे धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਤਮ 'ਚ ਹੋਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੁਲਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅੰਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਖੈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਕਰੇ, ਜਾਪ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਨੀ ਏਡੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਗੇਜ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਸਾਲਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੇਚ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ
बाणी पढ़न रूप मत्था टेक के आया, दर्शन करके आया। जे कह देना जी बाणी भी पढ़ी है तो महाराज के दर्शन भी किए है, फिर बहुते प्रसन्न होना। उन्हां दी भावना सी कि गुरु ग्रंथ साहिब के जिहड़े दर्शन ने ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन दे। ते जे किसी ने कहना नहीं जी मैं तो सीधा ही आ गया, दास पहला माफ़ी मंग लवे, उन्हें एक बड़ा सख्त वचन करना, की कहना पढ़ूआ बुरो रे बुरो, क्यों मेरे मत्थे लगन आ गया जे गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था नहीं टेक सकिया, इत्थे की लैण आया है जे बाणी नहीं पढ़ी। अज इन्ना सत्कार बाणी दा करदे तां जिहड़ी रहत मर्यादा है, पंथक खरड़ा है, गुरु किरपा करे सर्व प्रवानत होवे श्री अकाल तख्त साहब दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ भी सिख ਉਹ है ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ है। सिख कौन है ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਬਾਂਹ ਕੱਢੀ है महाराज ने। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ पता ना लगे किसी नूं, फिर बांह उच्ची कढ़ के आप आवाज़ नहीं मारते इधर वेख। इदां संसार जिहड़ा है ये विषयां विच डुबदा जा रहा है। तो सतगुरु जी ने गुरबाणी रूप बांह कढ़ के ज्ञान रूप उपदेश दिता है बाणी दे विच, जां भगती रूप उपदेश बुलंद आवाज़ कीती है, सेवा रूप बुलंद आवाज़ दिती है। जिन्हां ने सच्चे पातशाह जी का ये उपदेश श्रवण कर लिया, संतां ने गुरु के सिखा ने, उन्होंने फिर साध संगत जी आत्म सुख प्राप्त होया है, जिहड़ा सुख घटदा नहीं, वाधा नहीं, जांदा नहीं, आउंदा नहीं, एक रस बिरती बनी रहिंदी है। सुख दुख तो उपर की आ आनंद, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाड़िया। किसी नूं पुछ लो, हुण दुनिया दे वैसे किसी बन्ने भी नहीं राजी होती। एक नूं पुछया की हाल तेरा, कहंदा किरपा वा। अग्यों पता की कहंदा मेरा वीर, कहंदा सारी किरपा तेरे तो ही है। दूजे नूं पुछया की हाल तेरा, कहंदा बहुत दुखी है। दुनिया किसी बन्ने भी नहीं मानती। पता की कहंदा क्यों, तू ही दुखी होना सारी दुनिया तो, होर ते किसी नूं अजे तक दुख ही नहीं आया होना भी बहुत दुखी है तू। हुण बंदा जावे किहड़े पासे? किसी नूं पुछ लो किदां बई, कहंदा चढ़दी कला है, आनंद आ। महाराज कहंदे आनंद कहण नाल आनंद नहीं है, सुख कहण नाल सुख नहीं आ। असली सुख जिहड़ा है जिन्हों आनंद कहा जाता वो दुनियावी सुख दुख तो उपर हुंदा है। उहदे उत्ते दुनियावी सुख दुख का कोई असर नहीं पैदा है। धन गुरु अर्जन देव साहब किड्डे सहनशील ने, तत्ती लोह ते बैठे ने। वो किहड़ी अवस्था है? आनंद जिहड़ी सुख दुख तो उपर है। तेरा किया मीठा लगे। एसी वाले कमरे च बह के कहना तो बड़ा सौखा, तेरा किया मीठा लगे। चंगी वड्डी गड्डी होवे, ए भेदात तेरी दातार उत्ते पंक्तियां चुक के लिख देंदे। ते जिदण सब कुछ चले गया उदण कोई कहूगा भी तेरा किया मीठा लगे, उदण धाहां निकल लगिया। उदण रोवांगे, रब नाल लड़ांगे, मिहणे देवांगे भी तू साडा इन्ना नुकसान कीता। तत्ती लो ते बह के कहना तेरा किया मीठा लागे, उहदे च फर्क आ। ते घर च रोटियां खाणियां रंग बरंगियां, भाजियां खाणियां रंग बरंगियां, ते एसी वाले कमरे च सोहणे बैड ते बह के कहना तेरा किया मीठा लागे, च बड़ा फर्क है।
ਤਾਂ ਆਤਮ ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਖ ਰੂਪ ਗੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਰਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਏ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਨਾ ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਦੋਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਿ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਜੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਅਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜੇ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਦਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਇਲਾਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੌਂਗ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਤੰਗ ਸਮ ਮਿੱਤਰਾ ਸਦੁਰਜਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਨਿੰਦਕ ਆਵਦ ਹੋਏ ਉਪਤਿਸ਼ਟ ਤੇ। ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਲ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਸਿਰ ਫੜ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪਲੰਘਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਤ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੜਾਕ ਜੂ ਆਇਆ, ਡਾਂਗ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੀਰ ਆਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣੀ ਹੁਣੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ।
क्यों पंजवें पातशाह कहते सहनशील संतंग। वो बाबा निहंग सिंह कहन लगा महापुरखो भी तुसी संतां चलो तुहानू मुबारक पर असी संत सिपाही आ। जे कोई निमरता का इन्ना लाभ लवे फिर श्री साहब भी तो महाराज ने तां ही दिती है ना भी ये निमरता का नजायज़ फायदा चुकदा, ये शांति का नजायज़ फायदा चुकदा पिया है। महापुरख कहते जो हुक्म परमेश्वर का, पर मेरी बेनती आ सारे सिंघां नूं सिखां नूं कहण लगे ना मारियो, कहते इहनूं मेरे कोले लियाओ। वो सारी संगत हैरान हो गई, राजा भी आ गया, सरदार भी आ गया भी हुण इहनूं ना सजा देनी है, राजे दे बुल फड़कण भी मैं इहनूं ना बरीक करके निक्का निक्का करके वड्डणा इहनूं, एडा दुष्ट एडा पापी। पर वो महात्मा कहण लगे भी ऐ करो भी चूरी कुट के लियाओ, खंड पा के घ्यो पा के ना चूरी कुटो, ते चूरी कुट के कहंदे हुण इहनूं खवाओ, जिन्हें सिर च डांग मारी उहनूं खवाओ। चूरी खवाई ते कहंदे हुण इहनूं ना जाओ छड्ड आओ। इदां त्याग दिता जिवें साधु बंदा पाप दा फुरना त्याग दिंदा, लोभ दा फुरना त्यागदा, इदां फिर उहनूं त्यागया महात्मा ने। तां भाई जिन्हां नूं आत्म सुख मिल गया ना, वो तां भावें बंद बंद कट्टिया जावे, भाई मती दास जी वांग, भाई सती दास जी वांग, भाई दयाला जी वांग, उन्हां दी फिर सुरती बिरती च फर्क नहीं पैंदा है। इनू आत्म सुख कहंदे, इनू महाराज ने ना आनंद दा नाम दिता है। किते किते सुख शब्द भी वरतिया है भी वो सुख जिहड़ा किते जांदा नहीं, घटदा नहीं, जिहदे विच फर्क नहीं पैंदा समय नाल, परिस्थिति नाल, सिचुएशन नाल, जिहदे च फर्क नहीं आउंदा है। ऐसा सुख महाराज दी शरण विचों प्राप्त हुंदा है। ते शरण का भाव की हुंदा है, जिवें दो राजे लड़ पे, एक हार गया, जिहड़ा हार गया उन्हें दूजे राजे नूं आख्या भावें जिउंदा रख भावें मार। ये की आ शरण प्राप्त करनी। जिवें कोई चीज़ गुरुद्वारे नूं चढ़ाती, हुण गुरु घर की मर्जी, उन्होंने जिद्दां मर्जी वरतण, इदां अपने आप नूं गुरु नूं सौंप देना, इहनूं कहिंदे शरण प्राप्त करनी। तां जिहड़े इस तरह अपना आप सतगुरु नूं सौंप दिंदे ने कि हे सच्चे पातशाह जी हुण तुहाडी मर्जी है, भावें सुख च रखो भावें दुख च रखो, पर जोड़ के रखो अपने चरनां नाल। इदां जिन्हां शरण प्राप्त कीती है, फिर महाराज कहंदे दीन दर्द दुख भंजना। फिर महाराज जी की कहंदे ने, दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर आए, मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाए। शरण प्राप्त करने वाले दा एक दुख कटिया जाता है, दूजा उहदा सहम मुक जाता, चिंता मुक जाती है, तीजी उहनूं मन इच्छित वस्तु प्राप्त होंदी है। तां जे भाई आत्म सुख नूं लोड़दे हो संतो गुरु के सिखो, तां महाराज दा दर ना कदी भी छड्डिओ। सतगुरु जी समझाउंदे हन, जे वड भाग होए आतनिका, तां गुरमत नाम दृढ़ीजै। जे बहुते वड्डे भाग होण ते वड्डे भागां दे नाल आतनिका करतब भी श्रेष्ठ होण, चंगे होण, तां सतगुरु जी दी मत द्वारा नाम दृढ़ करीदा है, नाम नूं पक्का करीदा है, नाम दी कमाई करीदी है। नितनेम कादे वास्ते करीदा भी नाम पक्का हो जाए। वैसे नितनेम का अर्थ की हुंदा है? दास ने एक नवा अर्थ पढ़िया, नित मैंने जिहड़ा हमेशा रवे। वो कौन? आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। आपां पढ़दे आ ना, आद वाहिगुरु जुगाद वाहिगुरु है भी वाहिगुरु होसी भी वाहिगुरु। नित कौन आ? हमेशा रहने वाला। नित का मतलब की होंदा? जिहड़ा हमेशा रवे। वो कौन आ? वाहिगुरु। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लगातार जुड़े रहना, इनू कहते आ नेम। लगातार ਉਹਦੇ ਚ जुड़े रहना, ये की हो गया? नेम। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਤਨੇਮ। ਤੇ ਉਹ ਜੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵੇ?
क्योंकि टुट जाती है ना, भुल जाइदा रब नूं बड़ी छेती। कई बारी तो गुरुद्वारे बैठे भी भुल जाइदा, कई बारी पाठ करदियां भी भुल जाइदा भी हुणे ते आ तुक पढ़दा सी, पता ही नहीं लगा पाठ कदों पूरा हो गया, पता नहीं कित्थे गवाच गया। तो वो याद रवे, इस करके नितनेम गुरबाणी कर लईदा है, वो याद रवे कीर्तन कर लईदा है, वो याद रवे कथा सुन लईदी आ। तो नित विच जुड़े रहना वा, किसी बहाने भी उन्होंने कह देंदे ने नितनेम। तो किद्दां जुड़ना ये भी दस्सिया महाराज ने, कमाई किद्दां करनी है भी हमेशा नाम पक्का रवे। तो महाराज कहते जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मन, धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। इन्नी कमाई करनी चाहिए है। किन्नी क कमाई करनी है? महाराज कहते एक दू जीबो लख होवे, लख होवे लख 20, जे सच्चे पातशाह किसी ते तरस करके करा ले। किन्नी क कमाई करनी है नितनेम दी? दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, इन्ना ध्यान देना है। या ते ये किद्दां पता लगे भी मेरा नाम पक्का हो गया, नाम दरड़ीजै, मेरा नाम पक्का हो गया, भुलदा नहीं विसरदा नहीं, ये किद्दां पता लगे? ये भी गुरबाणी च दस्सिया कि आखां जीवा विसरै मर जाऊं, जदों नाम जपण तो बिना जान निकले, वो की है? इहदी अवस्था है। जां कबीर साहब कहते ने नाम की अवस्था की है, भी नाम इहदा पक्का हो गया। तो कहते जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरै राम स्नेही। इन्ने चिर वास्ते सिर्फ जदों साह दे नाल धागा खिंचते ने, वो साह करके एक साह बिरथा जाता है। ये कहते नाम नूं पक्का करना। तो भाई जे वड्डे भाग होण, श्रेष्ठ आचार होवे, काम भी चंगे करिए, तो गुरु की मत द्वारा नाम नूं दृढ़ किया जाता है। सब माया मोह बिखम जग तरीए, सहजे हर रस पीजै। नाम दृढ़ हो जे फिर इहदा फल की है? नाम दृढ़ की एक होर अवस्था भी दसी बाणी। जदों सुते पिया भी नाम चलन लग पे ना, फिर समझना चाहिए भी नाम दृढ़ हो गया। ओ की कबीर सुपने हूं बरड़ाए कह, जेह मुख निकसे राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। जिहड़ा सुता पिया भी सुपने च बरड़ा के कवे वाहिगुरु वाहिगुरु, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਨਾ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ। ਐਸੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਪੱਤਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਖਮ ਜਗ ਤਰੀਏ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੀ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਂਭੀਏ ਕਿਦਾਂ, ਖਰਚੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਰਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਹਿਜ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਕਠਿਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਚੈ ਪਚੀਜੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਚੈ ਪਚੀਜੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਛਲ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪਿਓ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਤਾ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਧਿਕਾਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੈਸੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ। ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ। ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਈ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਚਿਹਰੇ ਸਾਜਣੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਢੱਕਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਖੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਚੱਪਲ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਪਲ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੋਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੋਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਚੈ ਪਚੀਜੈ। ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਸੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਕੁਰਾਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਲਹਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਮਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ ਕੀ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੜੀਆਂ ਵਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੱਲ ਉਮਰ ਦੀ ਛੱਡ, ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਉਂ 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਨਾ, 3 ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਥ, ਦੂਜਾ ਧਰਮ, ਤੀਜਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦ ਵਿਚਾਰਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਛ ਪਾਛ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵਧੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਿਆ, ਥੰਮੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋਭ 'ਚ ਹੀ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੂਮਤਾਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਸੂਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਕੌਲੀ 'ਚ ਤੇ ਤੀਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੌਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਆਪ ਸਵਾਦ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਗਈ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਊਗਾ, ਢੱਕਣ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰੂਗਾ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਸੂਮ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਛੇਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਘਸਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਬੋਤਲ, ਐਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਸੜੇ ਹੀ ਸੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਭੀਆਂ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਹਾਪੰਥ ਵਿਖੜਾ,
ਅਹੰਕਾਰ ਭਾਰ ਲੱਦ ਲੀਜੈ। ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਨਮੁਖਪੁਣਾ ਬੇਸਮਝ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਦੂਜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ 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 ਰਾਮੈ ਤੇ ਗਤ ਕੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ 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 ਰਾਮੇ ਤੇ ਗਤ ਕੀਜੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗਤ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਲੈ ਮਲੀਜੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਛੱਕਾ ਇੱਕ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 8-8 ਬੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ 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 ਰਾਮੈ ਤੇ ਗਤ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਲੈ ਮਲੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ